একটা কন্ডিশন বলো যেখানে টেল মি আ কন্ডিশন where pigeon shaped chest is seen. Pigeon shaped chest is asked in the clinics যখন বা হসপিটাল জিজ্ঞেস করা হতে পারে। It is associated with which system? Respiratory system. The shape will be given, you have to write, name the condition. You have to yourself identify that is the pigeon shaped chest. In abdominal examination we have learnt about shifting dullness. Can you just describe it in short? What is shifting dullness? Suppose a person's chest and abdomen are exposed. Okay. On inspection, what things do you note? Just tell me some points. Shape, size and symmetry of the chest as well as the abdomen. Okay, symmetry of the abdomen. Anyway, ঠিক আছে. Shape, symmetry, size, chest and abdomen. It still symmetry is okay. Scar marks. Visible or engorged veins. Don't whisper. Don't talk among yourselves. Just think. If you want to think the answer, just think. Yes, that is a condition. Normal. What will you see? That is a কোনো shape abnormality আছে that a specific condition may be related to it. You see the shape, size and symmetry. You see engorged veins. You see any visible scar marks. Any pulsations. So just this is for revision. এগুলো দেখতে হবে. This has no meaning. তোমাকে কেউ পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস হয়তো এইভাবে করবে না, বলো তো ইন্সপেকশনে কি কি দেখবে, তো ইন্সপেক্ট করতে বলবে। অথবা যদি অন্যান্য ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন হয়ে গিয়ে থাকে দেন দে মে আস্ক ইউ, জাস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে ইন্সপেকশনে অন্য জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করেছে ক্রেনিয়াল নার্ভস, দে হ্যাভ আস্কড ইউ অ্যাবাউট ক্রেনিয়াল নার্ভস অ্যান্ড অল, দে হ্যাভ আস্কড ইউ টু শো। পরীক্ষা শেষ হয়েছে তখন খালি এটা নতুন করে না বলে জাস্ট টেল মি দ্য পয়েন্টস, সেটা মাথায় রাখতে হবে। ইউ ক্যান কিপ ইট ইন ইউর ব্রেন অনলি হোয়েন, এটা মুখস্থ করে হবে না, হোয়েন ইউ হ্যাভ ডান দ্য থিং। সুতরাং এই পয়েন্টগুলো ধরে ধরেই আবার প্র্যাকটিস করার সময় প্র্যাকটিস করবে, অ্যান্ড ইট উইল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন উইল রিড অল থ্রু আউট ইউর লাইফ। এটা কোনো কথার কথা নয়। এনিওয়ে লেটস মুভ অন। এগুলো বারবার বলেছি, these are not just for speaking, this will actually be needed throughout your life. Not everything on every single day you attend a patient, but most things. So general things have to be ইন্সপেক্ট করলে তুমি ভুলে গেলে, সো এটা দেখতে ভুলবে তখনই না যখন তোমার প্র্যাকটিস থাকবে, এটা দেখা। when the what is the distance from which a person is asked to read the Snellen's chart? Louder. 6 meter. 6 meter. When the person cannot read any of the lines in the Snellen's chart from a distance of 6 meter, what is the next step? Listen to the question. The same type of question will be not only asked, it will be written. In case of objective structure examination, if the person cannot read any of the lines on the Snellen's chart from a distance of 6 meter, what is the next step? Your next step as a clinician. The muscle levator palpebris superioris. Levator palpebris, that is you are trying to say levator palpebris superioris. You should answer in English. Levator palpebris, because examiners won't be from Bengal. Only two will be, but two of them will be there from your institution, but others won't be. Even one may be from your institution and others may be all from outside. So what you are trying to say is when we look upwards, then it helps the eye to look up. When we try to look upwards without moving our head like this, not like this, that is try to just look upwards with our eyes. Which muscle helps? Or you may name more than one muscle if you want. Is this any muscle inside the eye or outside the eye? Extraocular. These are, I told this literally, that means you should not say like this inside or outside. These are called extraocular muscles. So some of the one or more of the extraocular muscles helps to look upward. What are that? What are those?
That means elevation of the eyeball. Elevation. Roll to me 9. Roll 10. What are the muscles that help to look downward? Inferior rectus and superior oblique. If the right, roll 11 to me. Roll 11. If the right-sided hypoglossal nerve is not working. Hypoglossal nerve is which nerve? First tell. Hypoglossal nerve is the name of which cranial nerve? Which number? 9th is something else. It is a mixed nerve. Hypoglossal nerve is a purely motor nerve. Okay. So if the right-sided hypoglossal, the question is if the right-sided hypoglossal nerve is not working, the tongue deviates to the right. What is the cause? On protruding a tongue, on protruding a tongue, the tongue deviates to the right. One person tries to protrude the tongue deviates to the same side. What is the cause for it? So what you have answered before that is very pathetic. That means you don't know even the names of the cranial nerves. Roll 12. What is the name of the 9th cranial nerve? Hypoglossal is not. Shunle. Hypoglossal is not. Don't talk among yourselves now. আবার হয়ে গেলে দেখবে, বই দেখবে, এখন নয়। Okay, do you remember anything about the 9th cranial nerve? You can't remember the name, but how? If you can't remember, নাম থেকেই অনেক কিছু চলে আসবে। So if you don't remember the name, at least the name. যেমন আমি একটা পয়েন্ট বলে দিয়েছি, it is a mixed cranial nerve, একটু আগে বলেছি। What is the name of the 7th? Facial nerve. Is it a motor nerve or a sensory nerve? It has both motor and sensory components. When a cranial nerve or any nerve supplies cranial nerve termটা বেশি ইউজ করি, it is called the secretomotor action. নিজেদের মধ্যে কথা বলো না এখন। If you have to test the facial nerve, you have to tell about that also. Maybe directly it won't be asked, or you will not be asked to test for that, especially in the first year. It may be, if everything is available, then it may be, but usually not asked. But whatever will not be asked to show the clinical examination will be asked at least. Hey, don't talk among yourselves now. Your roll কত? 13. তো সবে পড়া হয়েছে। Roll 14. What do you mean by shifting dullness? This dullness-টাকে describe করো। Why you are trying to describe the procedure, but what it is? Actually, this is not gap নয়। গ্যাপটা কি? There is no gap, no distance. It is dullness, which is shifting. Shifting মানে কি? মানে বুঝে পড়লে তবে তো করবে। শিফটিং মানে কি? দ্য ডালনেস মানে কি? এখানে কি কে ডাল বলা হচ্ছে? ইজ ইট লাইক যে আ পারসন ইজ ভেরি ডাল, সেটা দিয়ে আমরা কি বুঝি? পারসনের কমিউনিকেশন ভালো না, পারসন লুকস ভেরি ডাল, সেই ডাল তো নয়, এটা সাউন্ড। ইউ আর গেটিং সাম সাউন্ড, সেই ডাল, দ্যাট ডাল। সো ইট ইজ শিফটিং। কখন পাবো কখন পাবো না, এটা কনসেপচুয়ালাইজ করবে। এটা ডিস্টেন্স, এটা এগুলো মুখস্থের মতো বলতে যাচ্ছে।
ক্লিনিক্সের যেগুলো বলতে হবে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি তো করতে হবে, তো সেটা মুখস্থ করে পারবে না। নান অফ ইউ এক্ষুনি যতজনকে জিজ্ঞেস করবো, এই হয়তো 40 জন প্রেজেন্ট আছে, 40 জনের মধ্যে দেখা যাবে 2-3 জন হয়তো বলতে পারলো। দিস ইজ বিকজ ইউ আর নট প্র্যাকটিসিং। You have a lot of work to do regarding your upcoming examination and all. আমি জাস্ট বলতে পারি যে যাও, আই ক্যান ডু ইট, জাস্ট যাও ওখানে নিজেদের মতো প্র্যাকটিস করো, সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে, প্র্যাকটিস করো, আমরা আসছি, যেটুকু দেখানোর দেখিয়ে দিচ্ছি। বাট এই পদ্ধতিটা করা হচ্ছে জাস্ট টু মেক, তার যা এইচওডি যা ডিসিশন নেবেন, এর মার্কস কি অ্যাড হবে যেটা সেটা এইচওডি ডিসিশন, জাস্ট করা হচ্ছে যে তোমাকে টু গাইড ইউ দ্যাট এই পয়েন্টসগুলো করছো না, এই কারণেই করছো না। এবার যদি নিজেদের এভরিথিং ক্যানট বি স্পুন ফেড, এবার যদি নিজেদের যদি সেই কনসায়েন্সটা থাকে যে হ্যাঁ এইটা আমি পারলাম না, তাহলে আমি গিয়ে প্র্যাকটিস করি, তবেই পারবো, তবে হবে, নয়তো হবে না। মানে ভেরি প্লেন অ্যান্ড ইন ওয়ান ওয়ার্ড, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল বলছি, নট সো প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। ইফ ইউ ডোন্ট ডু, ইউ কান্ট আনসার, নট অনলি ফর ওয়ান পার্সন। What other thing? Shifting dullness is found on percussion of the abdomen. Percussion. আর কি দেখা যায় পারকাশন অফ দ্য অ্যাবডোমেনে দিয়ে, যদি মুখস্থই করে থাকো? আমি পড়েছিলাম এক সময়, ভুলে গেছি, তাহলে বলো অন্তত পয়েন্টসগুলো যে পারকাশন। এবার না করলে ঠিক আছে, বলো শিফটিং ডালনেস ছাড়া আর কি দেখা হয়? পারকাশন জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সেটাই তো অ্যাসাইটিসই তো শিফটিং, তাহলে তো সেটা তো শিফটিং ডালনেস ছাড়া। নেম সাম মাসেল সাপ্লাইড বাই দ্য ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ। If I ask you name the muscles of mastication, anatomy question, ওটাও anatomy question, name the muscles of mastication. In the physiology exam, nobody will ask you like this. You will be asked fifth cranial nerve test, motor function test করে দেখাও। তখন তুমি মাসেলের নামই বলতে পারছো না, তাহলে তো নাম বলতে পারছো না, তাহলে কি তুমি জানো তুমি করে দেখাতে পারবে? তুমি তো মনেই করতে পারবে না, তার মানে তুমি জানো না ল্যাটারাল টেরিগয়েড, মিডিয়াল টেরিগয়েড, এই নামগুলো যদি না জানো, দেন হাউ টু টেস্ট ইট? ওখানে তোমার নাম হয়তো জিজ্ঞেস নাও করতে পারে, যদি টেস্ট করে দেখালে ঠিক আছে, কিন্তু প্রশ্নটা তো আসবে যে হোয়াট মাসেলস আর ইউ টেস্টিং, তাহলে টেস্ট করে দেখাতে হবে। দিস ইজ জাস্ট দ্য গাইডেন্স, যে তুমি করোনি, ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস করতে গেলেই তো নামটা অটোমেটিক্যালি মাথায় আসবে, সে তোমার অ্যানাটমি পরীক্ষার খাতাই লেখো আর ফিজিওলজিতে তুমি করছো। রোল 16, okay, that question repetition. If the Sillence chart, none of the lines means Sillence chart যদি মনে করে থাকো, তাহলে topmost line cannot be read from a distance of 6 meters. If it cannot be read, what is the next step the clinician will be taking? So, what actually then he is assessing? এটা কোথায় পেয়েছো, যাই যেখানেই পেয়েছো, কোথা থেকে পড়েছো, okay, I accept, but what actually is assessing, the clinician is assessing by means of the Sillence chart? Far vision. তাহলে 6 মিটার দূর থেকে পড়তে পারছো না, তাহলে তুমি কি এরকম, জানি না কোথা থেকে বলছো, এক্সামিনার উইল আস্ক ইউ, মে আস্ক ইউ, তুমি একটা অ্যান্সার দিলে যেটা এক্সামিনারের জানা নেই বা জানা আছে, যে হোয়ার ফ্রম হ্যাভ ইউ গট দিস ইনফরমেশন, তোমাকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বইয়ের তাহলে নাম বলতে হবে, যে Sillence চার্ট না বলতে পারলে এই স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বইতে লেখা আছে যে আমি এই চার্ট দেখবো, মায়োপিয়া দেখবো, হাইপারমেট্রোপিয়া দেখবো। 6 মিটার দূর থেকে পড়তে পারলো না, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য কোশ্চেন? 6 মিটারে বসানো হয়, তো 6 মিটার দূর থেকে Sillence চার্ট পড়তে পারলো না, তাহলে অন্য চার্ট পড়ানো হয়, কি চার্টের নাম বললে আমার জানা নেই অনেস্টলি স্পিকিং, কিন্তু সেটা যদি থাকেই,
সেটা কি কোনো স্ট্যান্ডার্ড বইতে লেখা আছে যে ওই স্টেপের পর ওই স্টেপ করতে হবে? কি রিংস চার্ট না কি বলছো? রিংস চার্ট বলে তো এক্সামিনেশনে কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। মায়োপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া ইটসেলফ দেয়ার আর কন্ডিশনস, কিন্তু আমি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের কথা বলা হচ্ছে যে 6 মিটার দূর থেকে দেখতে পেলো না, তাহলে আর কোনো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করবে নাকি বলে দেবে না ইওর আইজ ব্লাইন্ড বলে দেবে নাকি? ফার ভিশনের কোনো কিছু তো আছেই, বিকজ দ্য নর্মাল আই ক্যান রিড দ্য সেলেন্স চার্ট ফ্রম আ ডিস্টেন্স অফ 6 মিটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রম ফার অফ, সেটাই সেই কোশ্চেনে আসবে। ইউজুয়ালি, or tell me that what is the usually the accepted best area for hearing to the listening to the breath sounds, best area, or better the sounds which are coming from the lung, what is the best area to for listening to that? We have asked the area, তাহলে তোমাকে জানতে হবে what is the area, not the area কি আমরা intercostal, don't talk intercostal space we say, but areas, how we name the areas, এইভাবে areas we name the areas like that. So there are few areas, which is the best area apparently which is accepted for listening to the breath sounds clearly. Supramammary, inframammary, those are the areas. তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটায় শোনা যায়, that is the question. If you tell it is supramammary, inframammary, then you have to explain এ কেন বলছো ওখানে সবচেয়ে ভালো শোনা যাবে। সো কমন সেন্স করো, যদি ফিমেল হয় তাহলে ব্রেস্ট টিস্যু থাকবে, সেগুলো এই এরিয়াগুলো বরং হবে না, কখনোই বেস্ট হতে পারে। মেল হয় যাই হোক, ওখানে তোমার লাংসকে হার্ট ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে কি লিভারের ওভারল্যাপিং এর চান্স আছে, সেই সব এরিয়ায় তুমি বেশি দেখবে না যেখানে কোনো অর্গান ওভারল্যাপিং নেই। ক্লিনিক্স উইদাউট প্র্যাকটিসিং তুমি করতে যদি বারবার করো তবেই তোমার মনে পড়বে হ্যাঁ এটা ছিল, হ্যাঁ এটাই বেস্ট এরিয়া। করছো না, কেউই করছো না, তাই মনে রাখতে পারছো না। এটা এমসিকিউও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এমন নয় যে ওটা তুমি মুখস্থ করে লিখছো, তুমি জিনিসটা জানো তবেই তুমি অ্যাপ্লাই করছো। 5টা এরিয়ায় স্টেথো বসিয়ে দেখো, তারপরে দেখো কোনটায় বেশি শোনা, মানে ভালো সবচেয়ে শোনা যাচ্ছে সাউন্ড, অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ডস না রেখে, তারপরে তুমি জিনিসটা বুঝবে, তখন তুমি পড়বে বা ভাববে যে কেন এখানে বেস্ট। হাউ ডু ইউ টেস্ট or how do you examine for vocal phlebitis, and maybe একসাথেই বলা যেতে পারে vocal resonance, what are these, how do you test for these? Let's close this now. মনে আছে কোনো এগুলো কি কোন সিস্টেমে ছিল? If there were 5 students, I would make it a quiz. বারবার বলছি নিজেরা, if you are not, nothing can be spoon fed, faculties কম, students বেশি। If it was so that 5 or 10 students for a particular faculty, এটাকে একটা ইন্টারেস্টিং কুইজের মতো করে একটা করে করা যায়, and this is how education should be, কিন্তু কিছু করার নেই। তোমাকে বলছি, মনে করছে পারলাম না পারলাম আবার গিয়ে ভুলে গেলাম, এভাবে তো হয় না। বাট যা সিস্টেম আছে তার মধ্যে মানিয়ে নিয়ে আলটিমেটলি তোমাকে পাস খালি করতে হবে না, তোমাকে জানতে হবে, শিখতে হবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইট অন দ্য পেশেন্টস, না হলে প্রফেশনাল লাইফে তোমার কাছে আসবে না। ওষুধ যে মুখস্থ করে লিখছে আর যে বুঝে লিখছে, অ্যানালাইসিস করছে, তার সেই পার্থক্যটা জন্যই তোমার ডিগ্রি অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। রোল 20, nobody is getting, very few maybe are still absorbed যে এটা কি হচ্ছে, পরপর কোশ্চেন করে যাচ্ছে, উত্তরও জানতে পারছি না, বিকজ 50 স্টুডেন্টস, আই হ্যাভ টু টেক 40 স্টুডেন্টস ইন দিস আওয়ার। তার মধ্যেই মোটামুটি আই উইল হ্যাভ টু কভার দ্য টপিকস, যাতে ইউ হ্যাভ টু
ইউ গেট অ্যান আইডিয়া যে এই করছি না বলে এই ভুল হচ্ছে, কিছুই মনে পড়ছে না, প্র্যাকটিস করছি না। এটা যদি 5 স্টুডেন্টস হতো এটা অন্যভাবে করা যেত, কিন্তু সেটা সিচুয়েশন নয়। ডিসকাস করে কোনো লাভ, আলটিমেটলি লাভ নেই। তোমাকেও পরীক্ষায় পাস করতে হবে, পরীক্ষায় পাস খালি নয়, সেটা পর মেডিসিনে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। মেডিসিন ক্লিনিক্সে যাবে, কেউ আর নতুন করে হিস্ট্রি টেকিংটা হয়তো শেখাবে, এখন ফার্স্ট ইয়ারে দিয়েছে হিস্ট্রি টেকিংটা, এখনো ওল্ড স্কুল টিচাররা তারা জানে যে থার্ড ইয়েতে শেখানো হয়। কিন্তু তুমি বলবে আমি স্টেথো বসাতে জানি না, এটা করতে জানি না, আমি কিভাবে পারকাস করতে হয় জানি না, দেন হাউ ডিড ইউ, দ্য অটোমেটিক কোশ্চেন উইল কাম, ইভেন ইট হ্যাজ কাম কোশ্চেন অলরেডি। এই স্টুডেন্টগুলোকে পাঠানো হয়েছে ইনফর্মালি, দ্য মেডিসিন পিপল ফ্যাকাল্টিজ আর আস্কিং দ্য এই স্টুডেন্টস, স্যার এরা ফিজিওলজি পাস করে গেছে, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন হুইচ কামস টু আস। সেটাই অফিসিয়াল লেভেলে গেলে বুঝতে পারছো যে হাউ পারমিসিভ অ্যাকশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস, পারমিসিভ অ্যাকশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস পড়েছো? একটা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল আগের পরীক্ষা, ক্যালোরিজেনিক অ্যাকশন অফ থাইরয়েড হরমোন। Glucocorticoids are secreted from which gland? It may come as a short note, এটাকে explain why করা যেতে পারে if it is set like that. গ্লুকোকর্টিকয়েডস অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হয়, সেইটাও যদি বলতে সময় লাগে তাহলে তো আর পারমিসিভ অ্যাকশন, দ্য কোশ্চেন উইল বি পারমিসিভ অ্যাকশন অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস অর মেবি ওয়ান সিনড্রোম, কুশিং সিনড্রোম এসেছিল, পরীক্ষায় এসেছিল। or state the actions of glucocorticoids, তার মধ্যে স্পেসিফিক পারমিশন অ্যাকশন লিখতে দিলে অন্য কিছু লিখলে তো হবে না। ঠিক আছে, ছাড়ো, বলো তো হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্ট, যেহেতু সবাইকেই ক্লিনিক্যাল করছি, হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড টু টেস্ট দ্য অলফ্যাক্টরি নার্ভ, বা হোয়াট ইনস্ট্রুমেন্টস বা অ্যাপারেটাস আর রিকোয়ার্ড টু টেস্ট দ্য অলফ্যাক্টরি নার্ভ? তাহলে একমাত্র বন্ধ করো এগুলো বলছি না, একমাত্র তখনই পারবে যদি তুমি একবার, তোমার কাছে ইনস্ট্রুমেন্টস নেই বা ঘরে, কিন্তু তুমি যদি ওটা অ্যাটলিস্ট ডামিও প্র্যাকটিস করো তবেই তোমার মনে থাকবে। এগুলো বই মুখস্থ করে হবে না, বারবার বলছি। দিস ক্লাস আজকে যেটা হচ্ছে এটা কিছু অ্যাকচুয়ালি এক্সামে এইভাবে কেউ জিজ্ঞেস, মানে কেউ করতে পারে, কিন্তু এইভাবে হয়তো তোমাকে করে দেখাতে বলবে, কিন্তু করছো না বলেই মনে থাকছে না। ভেরি সিম্পল অলফ্যাক্টরি নার্ভ টেস্ট করা, পড়ানোর সময় বলা হয়েছে ইট উইল সাউন্ড ভেরি সিম্পল, এভরিথিং উইল সাউন্ড ভেরি সিম্পল। এ কি আছে, অলফ্যাক্টরি নার্ভ ইজ হোয়াট, হুইচ সেন্সেশন, স্মেল, তাহলে স্মেল টেস্ট করার কোনো ব্যাপারই না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না করলেই এ আর উত্তর বেরোবে না। হোয়াট ইজ দ্য ওয়ান চার্ট ইজ ফর টেস্টিং ফার ভিশন, একজন বললো, দ্যাট ইজ দ্য সেলেন্স চার্ট। হোয়াট ইজ ফর নিয়ার ভিশন? জেগার্স চার্ট। ওকে, ক্যান ইউ টেল মি দ্যাট দ্য সেম কোশ্চেন যেটা কেউ এখনো পারেনি, 6 মিটার when the Selens chart cannot be read, there are so many lines from the even the topmost line, তার মানে biggest object, actually it is signifying the largest object among those, সেটাও রিড করতে পারছে না, the topmost line, then what is the clinically, what is the next step? Those are there. Okay, কেউই পারছে না কেন? আবার কোশ্চেনটা তাহলে শোনো, when the person cannot read from 6 meter distance, what is the next step? Fingers are read from what distance? Fingers, finger movements, you remember those, that those are from which distance, what distance? Is it from 6 meter? So my question, the tone of my question to be automatically answer করছো no. Okay, no. অনেক সময় examiners can confuse, এরকম টোন করে সে নো বলে দিলে অ্যাকচুয়ালি হয়তো অ্যান্সার ইয়েস। দিস হ্যাপেন ইন দ্য এক্সাম, যে তুমি কনফিডেন্ট নাও, দ্য এক্সামিনার ইজ জাস্ট টেস্টিং ইউর কনফিডেন্স। ইয়েস, দ্য আনসার ইজ নো, ইট ইজ নট ডান ফ্রম 6 মিটার, ইট ইজ ডান ফ্রম মাচ নিয়ারার 1 মিটার। 6 মিটার দূর থেকে পড়তে পারছে না, এরপর হিংস পাওয়া উচিত যে 6 মিটার দূর থেকে পড়তে পারছে না, তখন কি করবো? সো আফটার গেটিং দি সিট ইউ আর টেলিং 6 মিটার থেকে প্রথমে 5 মিটারে আনতে হবে, দেখতে হবে যে 5 মিটার থেকে পড়তে পারি কিনা, না পারলে 4 মিটারে আনতে হবে, তারপর 3 মিটারে, এই করে করে যদি 1 মিটার থেকে না পারে, দেন দোজ আর দ্য আনসার্স, ফিঙ্গার কাউন্টিং, ফার্স্ট ফিঙ্গার কাউন্টিং, দেন হ্যান্ড মুভমেন্ট,
then perception of light and projection of rays if there is perception of light, কিছুই না থাকলে to send for ophthalmoscopy, retina examination, fundus examination. These are the steps. কোশ্চেনটা শুনে উত্তরটা দেবে, আর যদি করে দেখাতে বলে তাহলে তো জানলে করতে পারবে, না জানলে করতে পারবে না। করে যদি দেখাতে বলে, করেই দেখাতে বলবে, অ্যাকচুয়ালি করে দেখাতে বলার কথা। যদি অন্যান্য জিনিস জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে, এবার তোমার টাইম শেষ হয়ে আসছে, এক্সামিনার উইল নট অ্যাফোর্ড মোর দ্যান, খুব বেশি হলে দুজনকে নিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছে 15 মিনিটস 20 মিনিটস, তো 15 অন্যান্য জিনিস জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে, এবার তাকে হয়তো রেসপিরেটরি, সিভিএস এগুলো থেকে জিজ্ঞেস করে, এবার ক্রেনিয়াল নার্ভস একটু টেস্ট করবে, তো জাস্ট দু একটা জিনিস মুখে জিজ্ঞেস করলো, তখন বলতে হবে তো লিসেন টু দ্য কোশ্চেন দেন। 6 মিটার দূর থেকে না হলে কি পারবে, আর যদি বলে 1 মিটার দূর থেকে না হলে কি, দুটো কোশ্চেনের উত্তরে ফারাক আছে, সেটাও গুছিয়ে বলতে হবে, সামনে আনতে হবে, মানে ইট হ্যাজ টু বি ব্রট 1 মিটার ফরওয়ার্ড, দেন ইফ দেন ক্যানট সি দেন অ্যানাদার 1 মিটার ফরওয়ার্ড। তো তোমাকে যেটুকু জিজ্ঞেস করেছে সেটুকুই বলবে, দ্যাট ইজ অলসো আ ট্যাকটিক্স ফর দ্য এক্সাম। তুমি জিজ্ঞেস করলো নেক্সট স্টেপ কি, তুমি বললে 1 মিটার দূর কাছে আনতে হবে, and we have to see whether the they will be again asked to read the topmost line, bottom গুলো তো পারেই নি, তাই 6 মিটার থেকে 5 topmost line it is পারছে কিনা সেটা 5 মিটার দূর থেকে দেখতে হবে, পারলে একরকম, না পারলে একরকম, কিন্তু তুমি ওখানেই থেমে যাবে যে এইটা করতে হবে। let the examiner ask, this is also a tactics, let the examiner ask 5 মিটারে এনে তাহলে কি হবে, because that is taking your time. One thing is কিছু জিনিস অবভিয়াস যেগুলো সেগুলো বলতেই হবে, না হলে ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট ইউ ডোন্ট নো, কিছু জিনিসে তুমি টাইমটাও কিল করবে পরীক্ষা। হোয়াট এভার আই নো, না হলে কি হবে, হোয়াট এভার আই নো, আমি এত স্পিডে বলতে থাকলাম যে তারপর যেটাই আটকে গেলাম, এক্সামিনার বুঝতেই পারছে যে ইউ ডোন্ট নো। সো দ্য ট্যাকটিক্স ইজ, ইভেন ইফ ইউ নো, জাস্ট স্লোলি বাট স্টেডিলি গো অন আনসারিং, not like just tell these definitions, so এই ডেফিনেশনটা yes yes I know বলে একদম হুড়মুড় ওখানে, সেটাও একটা এক্সাম ট্যাকটিক্স। রোল 21, রোল 22 নেই, 22 23, so if the examiner person can read only the topmost line, say from a distance of 4 meter, then what do you call, what do you note? So this is either the left eye or the right eye. Left eye হয়ে গেছে, right eye করছো, right eye can read it from distance of 4 meter. তুমি কি লিখবে তোমার ক্লিনিক্যাল নোটসে? vision, the person, if Celestat is testing for far vision, the person is being asked to read from a distance of 6 meters, পারলো না, 5 মিটারও পারলো না, 4 মিটার থেকে পারলো টপমোস্ট লাইনটা। See the Celestat and answer if you write. This topmost line 4 meter দূর থেকে only the topmost line can be read, the letter A. What do you note? Do you note it as 6/60? Again listen to the question and answer. পড়তে পেরেছে 4 মিটার দূর থেকে, তাহলে কি লিখবে? Is it 6/60? 4/60, সেই প্রথমেই 6/60 কে 4/60 কে 6/60 বললে তো পুরোই ভুল হলো। The examiner can take it as you are just inattentive, তুমি কিন্তু the examiner will take it as you don't know, তুমি সবকিছুকেই 6/60 মুখস্থ করে বলছো। এই 4/60 মানে কি সে দেখতে পাচ্ছে, তাহলে 60টা কি? Size of what? 60টা সাইজটা, this is the commonest mistake, nothing to laugh, nothing to laugh means 60, what is the size? দেখতে পারবে, তা এটা যেহেতু কমনেস্ট মিস্টেক, এক্সামিনারদের মাথায় এটা ঢুকে আছে, দিস ইজ হোয়াট ইউ ডু, হোয়াট দ্য স্টুডেন্টস ডু, সে 6, যেখানে যেহেতু ওগুলো লেটারের সাইজগুলো সেন্টেন্স চার্টে আলাদা, স্টুডেন্ট সে 60 ইজ দ্য সাইজ, যেই 60 সাইজ বলবে এক্সামিনারের সাইকোলজিক্যাল, এটা তো মেশিন পরীক্ষা নিচ্ছে না, এটা হিউম্যান বিং পরীক্ষা নিচ্ছে, তাহলে সাইকোলজি, এক্সামিনার সাইকোলজি বলবে দিস স্টুডেন্ট ইজ মেকিং দ্য সেম মিস্টেক হোয়াট আই হ্যাভ ফাউন্ড ইন
সে 40 বছর ধরে পরীক্ষা নিচ্ছে। হোয়াট আই হ্যাভ ফাউন্ড ইন সো মেনি কলেজেস ওভার দ্য ইয়ার অ্যান্ড ইয়ার, এখানেও এরা কিছু শেখেনি, এই একই উত্তর দিচ্ছে। সেখানেই তোমার ক্রেডিটটা কমে গেল, জাস্ট ফর দ্য সাবজেক্টিভ ফিলিং। কিন্তু তুমি জাস্ট ইনঅ্যাটেন্টিভ আর তখন পরীক্ষার এতে মনে করতে পারো না। 60 মিটার ইজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম হুইচ দ্য নর্মাল আই ক্যান টিচ, সেটা 4/60 হোক 5/60 হোক। ডিনোমিনেটর ইজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম হুইচ দ্য নর্মাল আই ক্যান সি দ্যাট অবজেক্ট। তার জন্যই তাহলে জানতে হবে যে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ডিপেন্ডস অন হোয়াট। তার মানে পুরো জিনিসটা তোমার কনসেপ্ট থাকলে তবেই তোমার উত্তরে তত এররের চান্স কমবে। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ডিপেন্ডস অন সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড ডিস্টেন্স অফ দ্য অবজেক্ট ফ্রম দ্য আই। যেটার এক্সাম্পল আমি দিই, যে এখানেই যদি একটা মার্বেল এখানে পড়ে থাকলে দেখতে পাবে, কিন্তু ওইখানে পড়ে থাকলে দেখতে পাবে না। কিন্তু যেটা যদি ফুটবল হয়, ওইখানেও দেখতে পাবে, এখানেও দেখতে পাবে। আবার ফুটবলটাই যদি আরো ইট ইজ সেম ডিস্টেন্স আরো অ্যাওয়ে, তখন সেটাও আর দেখতে পাবে। সো ইট ইজ ডিপেন্ডিং বোথ অন দ্য সাইজ অ্যান্ড অন দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য অবজেক্ট ফ্রম দ্য আই। ওটাও 60 মিটার না হয়, যদি 120 মিটার দূর থেকে, সেটা নর্মাল আইও দেখতে পাবে না। সেইভাবে জিনিসটা ডিজাইন করা আছে। এই পুরো জিনিসটা বুঝলে তাহলে তোমার উত্তরের এরারের চান্স কমবে। কিন্তু 60 সাইজ এইসব বলা মানে হয় তুমি মুখস্থ করেছো, অথবা সবাই যা ভুল করে ওই পরীক্ষার সময় কিছুটা বলার জন্য বলছো। রোল 23, রোল 24. What are the muscles helping in adduction and abduction of the eyeball? Primary ones. Many muscles help. There are other 4-5টা সবাই, how many extraocular muscles যতগুলো আছে সবাই কিছু না কিছুতে ইনভলভ। What are the primary ones? For adduction, that is adduction is towards the medial side move করছে eyeball, and আরেকটা হচ্ছে laterally move করছে। For abduction is the lateral rectus, for adduction is the, ওটা যদি lateral হয় এটা কি হবে? Medial rectus. Now there are other muscles helping it, সেগুলো বলা উচিত। 25, roll 25. Yes, for abduction and abduction, these are the primary muscles. So what are the other muscles helping it? Superior, তখন তো বলতে হবে যে superior rectus for what? Is it abduction or adduction? Inferior rectus, abduction. And does the superior oblique and inferior oblique, does it do something? Hey, বন্ধ করো। So again, it is difficult to memorize. So we had discussed of one mnemonic, সেটা দিয়ে মনে রাখতে পারো if you want. Otherwise you have to memorize, যেটা দিয়ে difficult মনে রাখা। Lateral rectus abducting and medial rectus adducting is still simple to just common sense. The medial rectus, it will take medially, lateral rectus laterally. But others যদি মনে রাখতে চাও তাহলে জাস্ট ফার্স্ট ইয়ারে নেমোনিকটা ইউজ করো। So we had spoken of one mnemonic, যেটা দিয়ে হবে যেখানেই rectus and superior rectus, inferior rectus both are adductors, and obliques, superior oblique and inferior oblique both are abductors. Rectus for adduction except lateral rectus. R for AD, এটা বলা হয়েছিল, rad, rectus for adduction. This is simply a mnemonic, nothing else. So recti are for adduction except lateral rectus, by common sense it is abduction, but all other recti are for adduction. Obliques are for abduction. So in the, say the left, your left eye is abducted, you are looking to your left without moving the head, এরকম looking to your left, but any person is looking to the left eye is abducted. In that position the person is asked to look up, or better form of the question is a person is looking to the left without turning the head to the left. So at that moment নিজেকেই ভেবে নিতে হবে, actually left eye is abducted, right eye is adducted, that you accept. Left eye is abducted, right eye is adducted when looking to the left like this. Then in this condition the person is asked to look up. Then what are the muscles working for left eye, for right eye? Have you attended this class? Otherwise you can't. তারপরে করেছো কি করোনি? Either you have attended the class or you have practiced it, otherwise you can't. Abducted position এ কে তাকায়?
Abduction you can understand. The eyeball has moved laterally. Adduction. Left এ তাকাতে হলে eyeball has abducted, left eye. Right eye has adducted. This is simple. But এরপর উপরে তাকাতে হচ্ছে। Actually কি হয় in the real world একবারেই উপরে। এটা তো তোমাকে we are just discussing academic discussion. Actually কি হয় ওখানে তাকাতে হলে আমি ডিরেক্ট এভাবেই তাকাবো। হঠাৎ করে তাকাতে হলে এরকম তাকাবো। নট এ তো এরকম তাকিয়ে তারপর উপরে যাব তা তো নয়। তাহলে the muscles are working together. Lateral rectus কাজ করলো for abduction, then which one for adduction? এই elevation, that is elevation. উপরে। Rule 27. What are the components of accommodation reflex? What events occur during the accommodation reflex? You tell me the events. সেই events গুলোই হবে হচ্ছে due to action of some muscles. So বলতে হলে সেভাবে বলাই ভালো, and it is a question for your theory exam also. Accommodation reflex বা ওরা explain why বা reasoning type of question based on it. Is it the only muscle involved? তুমি muscle দিয়ে আগে বলতে then also you have to explain. Muscle involved is ciliary muscle, okay? But what happens? What are the questionটা করা হয়েছে? What are the events? Ciliary muscles কি হবে তাহলে? Ciliary muscles will it relax? Eyelid widens. Eyelid. Eyes. Iris. এই আস্তে। ইন্টারনেট won't help you during the exam. ইন্টারনেট দেখছো না? হোয়াটসঅ্যাপ মানে ইন্টারনেট তো হোয়াটসঅ্যাপ তো ইন্টারনেট। তাহলে কি দেখছো মোবাইলে এখন? ওগুলো বন্ধ করতে বললাম যে বই এগুলো বন্ধ করো। পিউপিল ডাইলেট করে ওকে। সো আইদার ইউ সো আই এম আস্কিং, প্রথমে এইভাবে এটাকে বোঝো, ইউ টেল দ্য ইভেন্টস, ওকে? ইউ ডোন্ট গো, তারপরে সেই ইভেন্টসটা এই ইভেন্টটা হওয়ার জন্য এই মাসেলটা কাজে লাগে। এটাকে এইভাবে পড়লে তবেই বুঝে পড়ে সেটাকে লিখতে পারবে, মানে বোঝা হবে এবং সেটা লিখতে পারবে। পিউপিল না হলেই গোলাবে কি? তুমি আগে মাসেল বলতে হবে। সিলিয়ারি মাসেল ডাজ নট ডাইলেট দ্য পিউপিল। ইয়েস, দ্য পিউপিল উইল ডাইলেট, এই সরি ডাইলেট বলছি, ইট উইল কনস্ট্রিক্ট অ্যাকোমোডেশন, বাট সিলিয়ারি মাসেল ডাজ নট ডু ইট, দেয়ার ইজ আ সেপারেট মাসেল ফর ইট। হয় তুমি মাসেল দিয়ে মনে রাখতে পারো, মাসেল মুখস্থ করলে তার ইভেন্ট, অথবা ইভেন্টস আর আমাকে কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ অ্যাকোমোডেশন, তাহলে বুঝে কি হচ্ছে, তাহলে তাতে এই মাসেলগুলো আসছে। দিস অ্যাকশন ফর দিস ইভেন্ট, দিস অ্যাকশন ইজ রিকোয়ার্ড, তারপর সেই মাসেলকে কে সাপ্লাই করছে। এই 28, how do you test? We test for the light reflex. How do we test? Always listen to the how do we test? Hey, aste. What, as a clinician, what do you ask the subject and how do you do the test? Ask the subject. Practice. Ask the subject. Okay. Ask the subject to over the nose. Okay. Whether our pupils are, do pupils dilate in response to light? It constricts. So from which side? Lateral to medial means from either you have to tell either the right or the left. Lateral to medial মানে তুমি এটাকে বোঝাচ্ছো, ভেবে বলছো ইটস ওকে, টেল রাইট সাইড থেকে তখন দেখছি তখন বোথ আইজ উইল কনস্ট্রিক্ট পিউপিল। সো এটা রাইট থেকে যখন আনছি তখন রাইট আই এরটাকে বলছে হোয়াট টাইপ অফ রাইট রিফ্লেক্স, এটার নাম আছে, মানে আরেকটা ওয়ার্ড আছে, ইট ইজ ডাইরেক্ট। রাইট থেকে টর্চটা যখন আনা হচ্ছে মানে সাবজেক্টের রাইট থেকে, তখন যদি লেফট হয়, লেফট আইও pupil dilate করছে, although the light is going to the right eye, left eye pupil is also constricting. its নাম হচ্ছে indirect or consensual right reflex। এটা ক্লিনিক্যালি, এবার মোস্টলি এটা করে দেখাতে বলবে, এইভাবে মুখে বলতে বলবে না, বাট সামটাইমস মেবি ওই যে বললাম the exam few topics have been asked to shown, so some are being asked just verbally।
সেখানে পিউপিল কনস্ট্রিক্ট বলতে গিয়ে ডাইলেট বললে তখন সেটা মুশকিল। তো এক্সামিনার উইল consider, so be careful in answering. Examiner will consider that you don't even know that pupils constrict in response to light. Roll 29, 30 absent আছে, roll 31. What are the, তো অ্যাকোমোডেশনের এটাই বলা হয়নি এখন, বাট হোয়াট আর দ্য মাসেলস ফর কনস্ট্রিক্টিং দ্য পিউপিল? হোয়াট ইজ দ্য মাসেল ফর কনস্ট্রিক্টিং দ্য পিউপিল? What does the ciliary muscle do by contracting? Ciliary, by contraction of ciliary muscle, which or that means which component of the eye is affected? It is the pupil. It is not the pupil. It is the lens. তাহলে তোমার উত্তর ঠিক নয়। Constriction of the pupil is not by the ciliary muscle. What nerve supplies the ciliary muscle? Which nerve? Roll 32, 33, 32, 33 are absent. 34, 34, 32, 33, 34 are absent. 34 is not there. কতজন আছে তখন তো গুনলাম। ইজ নো ইউজ, 34 নেই তখন, তাহলে ভুল করলাম। থেকেও রেসপন্স না করলে ইটস ওকে, মানে ওকে মানে নট ওকে ফর মি রাইট নাও, নট ওকে ফর ইউ। ইউ উইল নট, if the marks are taken down by the HOD, it will carry forward as 0. বিকজ অ্যাটেন্ডেন্সিও কড়াকড়ি আছে, এমন নয় যে আমি অ্যাটেন্ড করিনি বলে ওটাকে 0, ওটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড করে দেওয়া হবে। দ্যাট উইল বি টেকেন অ্যাজ 0. 35, এটাই বলো, হোয়াট ডাজ অকার ইন অ্যাকোমোডেশন? ভাবছো এতক্ষণ অ্যাকোমোডেশন মানে কি? Accommodation of the eye. What do we understand by it? It is a reflex. Some events occur. It is a reflex action. Any action which is stereotyped, same response. Hey, don't prompt act to okay. বাকিরাও কথা বলো না। লাইট রিফ্লেক্স, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, এগুলো তো না করলে পারবে না, তাই জন্যই বলছি। হোয়াট আর দ্য রোল 36? How do we usually test for calculating ability of a person? Ability of calculation, calculating ability. It is one of the tests for higher functions. Higher function যখন টেস্ট করা হয়, we test for certain things. এই এখন কি হচ্ছে? After the class, okay, tell me that what do we test in higher function? Higher function এ কি কি টেস্ট করা হয় সেটা বলো। হায়ার ফাংশনস টেস্ট করা হয়, হোয়াট ইজ টেস্টেড? ক্যালকুলেটিং এবিলিটি তো অনেক পরে। বিফোর দ্যাট বেসিক নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে হায়ার ফাংশনস টেস্ট করছি। হোয়াট ডু উই সি? এই সিম্পল বুদ্ধি করে বলো যে একটা পার্সনের হায়ার ফাংশন, এখানে ব্রেন ফাংশনস বা নিউরোলজি, তার নিউরোলজিক্যাল
রেসপন্স কতটা আছে, তাতে কি দেখতে হবে? এক তো পারলে না, এখানে বসে বসে হাসছো, জল খাচ্ছ, খাও, বসে বসে কি হাসির কি হলো? এক তো প্রশ্নের উত্তর বেশিরভাগই দিতে পারছো না, ও হাসছে, বসে বসে তুমিও হাসছো। মজার কিছু হয়নি, আবার গিয়ে প্র্যাকটিস করবে না, আবার এই পজিশনেই থাকবে। টাইম শর্ট আছে, এমন জিনিসগুলো বলা হচ্ছে, পড়ানো হচ্ছে, যেগুলো খুব সেই টপিকের বেসিক জিনিস, যার বাইরে কঠিন জিনিসে যাওয়াই হচ্ছে না। কঠিন বলতে যেগুলো আনকমন বা সেগুলোতে এখন যাওয়ার সময়ও নেই, হচ্ছেও না। সেইটার উত্তর দিতে পারছো না, কি হাসির কি পেলো তারপরে? বেশ হয়েছে, পারলাম না, আবার দেখা যাবে পরে, 1 মাস পর দেখবো, থিওরি হোক, তারপর প্র্যাকটিক্যালের জিনিস ভেবে দেখবো। ওই রকম অ্যাপ্রোচ থাকলে এইটাই থেকে যাবে। থিওরিতেই কিছু কোশ্চেন থাকবে যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল, এই যে এই ক্লিনিক্সটা, এটা এটা কয়েকবার করলে তার থেকে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স থিওরিতে লিখতে আসতে পারে, তার জন্য আলাদা করে পড়তে হবে না। কত পড়বে পরীক্ষার আগের দিন বা দুদিন আগে, এই 10 দিন 20 দিন বাকি আছে। ইউ আর রোল 36, সো অ্যাটলিস্ট এইটা তো বলতে হবে যে ওরিয়েন্টেশন, এটা তো মাথায় না আসার। হায়ার ফাংশন নিউরোলজিক্যাল টেস্ট, ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য পার্সন, ওয়েদার দ্য পার্সন ইজ ওরিয়েন্টেড, এইটুকু তো বলা যায় ফ্রম বেসিক কমন সেন্স, বা একবারও টপিকটা জেনে থাকলে। রোল 37, what do you mean by 2-point discrimination? 2-point discrimination, it is a part of which test, which clinical test for what? Clinical test for sensation, sensory system. So what do you mean by 2-point discrimination? We use bakira aste, don't make sounds, sensations on the skin, we use what? Okay, we use something, that means some tool, which actually should be better, should be a pointed one that will not cause pain, but just for touch sensation. So not only tools, so tools, if it is a pointed one, it may cause pain, so it may be done with say touch sensation with, so better to use cotton wool or something like that. So what is the question is, what is 2-point discrimination? So certain areas of the skin, say on the hands, on the legs, but using just the cotton wool, we are sensing for the touch sensation, or we are assessing for the whether the person can feel for that sensation on one particular dermatome, then we move to another dermatome. That you have told correctly, but you have not answered what is 2-point discrimination. So among that, what is 2-point discrimination? Discrimination, what does the word discrimination mean? Difference. So differentiation of 2 points have to be done. How do we do it? So this should have been answered by you. 2-point discrimination means we have to differentiate between 2 points, whether the person can differentiate between 2 points. How it is done? So if sharp or pointed or not, the person will be, we are probably testing for the pain sensation. That is not the answer. 2-point discrimination means, okay, wait, sorry, you are 37. 38, absent. Finger nose test and finger test, right? This is for the coordination of movements of which part of the body? Finger je part of the body te, upper limb. আর কি আছে? Heel knee test for the lower limb, সেরকম এই like finger nose, it is the heel knee for the lower limb. And আর কি আছে? Rotation of the movements, fingers in air, সেরকম rotation of toes in air. And for the whole body coordination, একসাথে পুরো বডি দেখার জন্য one test.
No, that is not for, that can be done, but before that only just standing, whether the person can stand. What is the name of the test? That is the, whether the person can stand with eyes open and then after closing the eyes just stand, দাঁড়াতে বলা হয়, that is Romberg's test. After the name, সেটা vestibulocochlear nerve টেস্টেও কাজে লাগে। Roll 40, come back to that 2-point touch sensation describe করেছে, কিন্তু she has not told about 2-point discrimination properly. What is 2-point discrimination? Differentiating between 2 points, সেটা কি করে করে? That is the feeling of sharp. Actually it is the feeling of touch. 2-point discrimination means simultaneously, এটা কেন বলা যাচ্ছে না, এটা ওই না করে করে বলা যাচ্ছে না, প্রথমবার তো। সো as beginners you have to practice, otherwise you cannot say. কারণ তুমি 2-point discrimination means simultaneously the 2 points are being touched on different dermatomes. For that ওই টুল, যেটা টুল বলছে, that is like a divider, যেটা ছোটবেলায় জিওমেট্রি বক্সে ডিভাইডার ছিল, সেই রকম কিছু লাগবে, যে 2 অথবা দুটো হাতে দুটো আলাদা জিনিস নিয়ে করে দুটো ডার্মাটোমে একসাথে রাখতে হবে। Then whether the person can simultaneously feel, মানে simultaneously রাখা হয়েছে যে yes 2 points on my body are touched, সেটা ডিফারেন্স। সে একটা এই হাতে একটা এই হাতে রাখা যায়, একটা এই হাতে একটা somewhere else রাখা যায়, but usually it is done testing by keeping it in nearby areas. But the thing is, if it is less than very few, if it is less than 3 millimeters, 5 millimeters on, even on, then the person cannot identify them as separate points. So it has to be more than a few millimeters. In the back it is still more, on the back it is seen, it is almost 50-60 millimeter difference should be there for understanding as 2 points. So এটাই বলতে হবে 2-point discrimination actually করে দেখাতে হবে, 2 different points, they are different dermatomes, they are being touched simultaneously, whether the person can close eyes closed, whether the person can feel যে দুটো আলাদা পয়েন্টে টাচ করা হচ্ছে, তার নাম 2-point discrimination, not simply the touch sensation, এখানে রাখছি এখানে রাখছি, that is the tactile. Before 2-point discrimination comes tactile localization, that is just tactile localization. Okay, this is on the, this one part of my forearm or the lateral part of my forearm, okay, this is over the shoulder, this is tactile localization, this is just localization. 2-point discrimination is on simultaneous touching, the person will tell yes what can you feel, দুটো পয়েন্ট সেপারেটলি টাচ করা হয়, or you lead the person, is it 1 point, are you being touched at 1 point or 2 points, একবার একটা পয়েন্টে করে দেখলে পরের বার দুটোতে, আবার একটা, তো ও যদি যেবার দুটোতে আছে সে যদি বলতে পারে these are 2 points, then only 2-point discrimination is being possible. What are the sites for examining pallor? যতবার না করবে ততবার পারবে না, একবার না করলে কয়েকবার করলে তবে সাইটস কি কি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে। এগেন সেম থিং, হয়তো বলবে এক্সামিন ফর প্যালর or examine for the eyes and what you have to see. Question actually এরকম হবে ক্লিনিক্যাল যদি করতে বলে, যদি অন্যান্য জিনিস জিজ্ঞেস করেছে জাস্ট ভার্বালি জিজ্ঞেস করলো তখন এরকম হবে। What are the sites for examining pallor? Any one site at least for jaundice, if not for pallor, for jaundice. Roll 43. What is cyanosis? First say what is cyanosis? Skin or mucous membrane. পুরোটা বলতে হবে। When? Bui's discussion of the skin or mucous membrane. Not condition. When? এটা কি হলে হয়? কিসের জন্য? RBCs? এই আসতে পেছনে কথা বলুন। When hemoglobin? That is anemia. যার থেকে প্যালর হয়, কিন্তু প্যালরের সাইজ বলতে পারবো। সায়ানোসিসটা কি? ব্লুইশ ডিসকালারেশন কেন হবে? আরবিসি নাম্বার ডিক্রিজ করলে পেল হয়ে যায়, ব্লুইশ কেন হবে? আরবিসি বা হিমোগ্লোবিন ডিক্রিজ করলে যেমন পেল হয়ে যায়, ব্লুইশটা কেন হয়? হিমোগ্লোবিনেরই একটা
when there is deoxygenated hemoglobin, যখন অনেক বেড়ে যায় তখন হয়, ঠিক আছে, অক্সিজেনেশন হচ্ছে না, হাইপক্সিয়ায় হয়। কি ধরনের হাইপক্সিয়ায় হয়? অ্যানিমিক হাইপক্সিয়ায় হবে না, সেগুলো সব সে তো পরের প্রশ্ন। when the reduced hemoglobin is greater than 5 gram percent or deoxygenated hemoglobin is greater than 5 gram percent, হিমোগ্লোবিনের মধ্যে এত হিমোগ্লোবিন যখন অন্তত 5 মিলিগ্রাম, যদি 2 মিলিগ্রাম পার মিলিগ্রাম না গ্রাম, 2 গ্রাম পার্সেন্ট মানে 2 গ্রাম পার ডেসিলিটার, মানে বডিতে প্রতি 100 ml ব্লাডে যদি 2 গ্রাম 3 গ্রাম অব্দি হিমোগ্লোবিন ডিঅক্সিজেনেট কন্ডিশনে থাকে তখনও ব্লুইশ হবে না, কিন্তু প্রতি 100 ml ব্লাডে যদি 5 গ্রাম বা তার বেশি হিমোগ্লোবিন ডিঅক্সিজেনেটেড স্টেটে হয়ে যায়, মানে অক্সিজেনেশন এত পুয়ার হচ্ছে, হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেনেটেড স্টেটে থাকছে না, 5 গ্রামের উপর, 1 গ্রাম 2 গ্রাম ঠিক আছে, তখন হচ্ছে সেটাকে বলে ব্লুইশ, তখন হয়ে যায়, সেই কন্ডিশনটার নাম হচ্ছে সায়ানোসিস। তাহলে কোথায় কোথায় দেখা হয় সেটাই ক্লিনিক্যালের কোশ্চেন হচ্ছে, কোথায় কোথায় দেখা হয়। নেল বেড স্টিল ওকে, ওটা প্যালর হলে বেশি ভালো। নেল বেড, স্কিন মেমব্রেন, লিপসের ওপর খুব যেগুলো মিউকাস মেমব্রেন দেখতে সহজ সেগুলোতে দেখা হবে। সায়ানোসিসের ডেফিনেশন না বলতে পারা তো এনিওয়ে। 44, 45, 44 অ্যাবসেন্ট, 45 তুমি। What are the sites for jaundice? সহজ কোশ্চেন এরা পারছে, এই যে পারোনি 42, what are the sites for pallor and jaundice you could not answer? So these will make you some questions, there will be some questions যেগুলো না পারা মানে হচ্ছে examiner will consider that this guy knows nothing. কি কি আছে sites? Sclera of the eyes and soft palate, or not only sclera, also conjunctiva. Which conjunctiva for jaundice? Upper or lower? Mainly usually দেখা হয় upper conjunctiva. Soft palate is okay, but better is tongue. Which side of the tongue? Under surface of the tongue. Okay. And if the jaundice is very, even in jaundice definition ki, it is the yellowish discoloration of skin or mucous membrane when the what goes? Bilirubin levels go above 2 milligram per deciliter. সেটা 2 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার বিলিরুবিন চলে যায়, তো বিলিরুবিন গেলে এবার যদি সেটা 13 মিলিগ্রাম হয় তখন অবভিয়াসলি আর কোনো সাইডস আলাদা করে দেখা যায়, হয়তো গোটা স্কিনটাই ইয়েলোইস, বাট যখন অল্প আছে তখন ওই সাইডগুলোই দেখতে হবে, মানে প্রথম যে সাইডগুলোই দেখা যায়, স্ক্লেরা অফ দ্য আইজ প্রথম ইয়েলো হতে শুরু করবে, দেন আন্ডার সারফেস অফ টাং, এগুলোতে প্রথম দিকে, যদি অনেক বেড়ে যায় তখন তো সব জায়গায় ইয়েলোইস হবে। হোয়াট ইজ ব্যাবিনস্কি সাইন? ব্যাবিনস্কি সাইন, এই 15 কি হচ্ছে সামনে তাকাও, হ্যাঁ, ব্যাবিনস্কি সাইন, ইট ইজ ইন ইউর মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশনে আছে, মোটর সিস্টেম। ব্যাবিনস্কি সাইন ইজ আ ভার্বাল কোশ্চেন, মানে এটা শর্ট নোট আসতে পারে বাইরে, বাট ওকে তোমাকে লিখতে হবে ব্যাবিনস্কি সাইন। टोस को वो क्या है, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहाँ है? Babinski sign is an abnormal finding in the clinical examination of something. What is that clinical examination? Toes is okay, but something happens in that clinical examination normally, and Babinski sign is just the opposite. If the opposite happens, it is called Babinski sign. So what clinical examination is that? It is the testing of one of the reflexes. Which reflex? Which? Be loud. Others stop talking. Be louder. Flexion. No, it is not the name Babinski reflex. It has the name of the reflex is upon the part of the body. Toes, it is plantar reflex. Now, if you know what happens in plantar reflex, then the opposite happens is Babinski reflex. So, if you are saying about the toes, you just remember, practice it, then you can answer fluently. Practice actually what happens, then you can answer fluently, correctly.
Roll 47. What is the response, usual response obtained in plantar reflex? Dorsiflexion of the great toe and other toes. Great toe will be dorsiflexion, others will be in opposite direction. সেটা কি অ্যাকচুয়ালি হয়? করে দেখেছো, করে দেখলেই বুঝতে পারবে। একবার না হোক মানে 5 বার করলে একবার আসলো না, সঙ্গে সঙ্গে বারবার করলে ওটা হবে না। So if you practice it 5 times, then at least once or twice you see the response, তাহলেই বলতে পারবে। আর না হলে বই মুখস্থ করতে হবে, কোনোটাই করোনি, মানে either you have not read the book, মানে বই মুখস্থ করলে তো ভুলবে, না করে খালি মুখস্থ করলে তো ভুলবে। সুতরাং উল্টোটা বলছো, একটা টো ডরসিফ্লেক্স হয়, অন্যগুলো এটা কোথাও লেখা আছে বা কোথাও হয়, করে দেখবে হয় না, একদিকেই হয় সব, আর সেটাই যদি উল্টো হয় সেটা ব্যাবিনস্কি সাইন প্লাস ফ্যানিং আউট। সুতরাং বারবার বলে দেওয়া সত্ত্বেও ইফ ইউ হ্যাভ টেকেন ইট লাইটলি যে করবো না, কোনোভাবেই করবো, হবে, দেখা যাবে, পরীক্ষার আগে করে নেব, হবে না। একবার প্র্যাকটিস করে এসে অতগুলো, যখন অতগুলো থাকবে, একবার এসে একবার এই 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 হয়ে গেল, তখন করাও হবে না পরীক্ষার আগে ঠিক মতো, পরীক্ষাতেও দেখানো হবে না, আর শেখাও তাহলে হলো না। ওখানে যাওয়ার পর আর কেউ শেখানোর, এটা তো তোমাকে তো তখন ডিজিজ পড়াবে, একটু একই কথা বারবার বলা। You will be taught about the diseases or the conditions, কেন হয়, কি হয়, তার প্যাথোফিজিওলজির এক্সপ্লেনেশন থাকবে, অনেক কিছু থাকবে। Nobody will teach the basics, সেটা তো সময় নেই, তাহলে তোমাকে তখনকার জিনিসটা কখন করাবে? খালি মুখস্থ করে হবে না, ক্লিনিক্স কোনোভাবেই হবে না, জিজ্ঞেস করলেও এই ভুলগুলো বেরোবে। Roll 48. How do we assess in general examination or maybe during motor system examination, bulk of the muscles, we use a measuring tape. How do we assess this build and nutrition with the help of a measuring tape? একটা তো জেনারেল বা জাস্ট বাই লুকিং ভেরি ভেরি লিন অ্যান্ড থিন হলে দেখতে পাবো, কিন্তু মেজারিং টেপ দিয়ে কিভাবে অ্যাসেস করা হয় বিল্ড অ্যান্ড নিউট্রিশন? কিভাবে ওটাকে কাজে লাগানো হয়? হাউ ইজ দ্য মেজারিং টেপ ইউজড? এগুলো ডাক্তারি না পড়েও কিছু কিছু উত্তর দেওয়া যায়। মেজারিং টেপ আমাদের অ্যাটলিস্ট হিন্টটা পাওয়া যায়। টেলাররা ইউজ করে ফর টেকিং দ্য মেজারমেন্টস, যাতে তোমার জামা কাপড় বানাতে পারে, যাতে আমাদের জামা কাপড় সেইভাবে টেলাররা যেভাবে, এখানে কি করা হয়, কোন এরিয়ার মেজারিং টেপ মানেই তার একটা, দে উইল মেজার সাম পার্ট, কোথায় কোথায় মেজার করা হয়? হ্যাঁ, ফেস অনলি, ওয়েস্ট তো পরে, আর্মে করা হয়, মিড আর্ম, ফোর আর্ম, থাইতে করা হয় ফর লোয়ার লিম, লেগস, ওয়েস্টে করা হয়, চেস্ট, ওয়েস্ট। খালি ওয়েস্ট বললে, দিজ আর ভেরি সিম্পল কোশ্চেন। কিছু কোশ্চেন থাকে যেগুলো, এগুলো তো সিম্পল, এগুলোর জন্য তো বইও পড়তে হয় না। পেডিয়াট্রিক্সে এগুলোই, মানে চেস্ট সার্কামফারেন্স এগুলোর উপর, আর কমিউনিটি মেডিসিনও তো কিছু তো পড়া হয়েছে, জানি না হয়তো পড়া হচ্ছে না, মানে পড়া হয়ে যাচ্ছে ক্লাসে, সেটা কেউ পড়ছে না, এগুলো তো কমিউনিটি মেডিসিনে পড়া হবে। প্রিভেনশন, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস মেজার করতে সিম্পল মেজারিং টেপ দিয়ে এই মেজার করো। তার উপর একটা আছে, সেটা ক্লাস হয়ে গেছে, ওবেসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম, ওবেসিটি কিভাবে করা হয়, ওয়েস্ট হিপ রেশিও, এগুলো কমিউনিটি মেডিসিনে আবার পড়ানো হবে, কিন্তু যেহেতু ফিজিওলজি সিলেবাসেও দিয়েছে,
একটা দুটো নাম্বার হলেও তো চলে আসতে পারে, সব মিলিয়েই কিছু একটা বেসিক আইডিয়া তো রাখতে হবে। মেজারিং টেপ দিয়ে কি করি না বলতে পারলে সেটা তো জাস্ট থিঙ্ক অ্যান্ড সে, না জানলেও কোনো বই মুখস্থের থেকে। রোল 49, what is the importance of asking for occupation of a person? Of a subject has come to you for medical examination, is there any importance for asking for the occupation of the person, of the individual? Hey, aste. Yes, then just describe it. Kono, hey, পরীক্ষা তুমি ওর হয়ে দেবে, আর পরীক্ষার সময় এসব করলে কিন্তু সোজা ধরে বার করে দেবে, আমি হলেও বার করে দেবো, যে কেউ বার করে দেবে। পরীক্ষার সময় তুমি ওটা এক্সামিনার ক্যামেরায় রেকর্ড হচ্ছে, যেটা ইউনিভার্সিটি এনএমসিতে যাবে, সেখানে তুমি ওখানে প্রম্পট করছো। অকুপেশনের কি ইম্পর্টেন্স আছে? That is one example. The disease, some particular diseases or some conditions may be related to the occupation. এক্সাম্পল অনেক দেওয়া যায়। রেসপিরেটরি সিস্টেম, কোনো এমনকি হাউস ওয়াইফ, মানে সে বাড়িতে থাকে, বাড়িতে সেই মহিলা খালি রান্না করে, কিন্তু সে এখনো সেই কয়লার উনুনে রান্না করে, সারাদিন রান্না, মানে এইসবে থাকছে, সো দ্যাট উইল অলসো তার ক্ষতি করছে। প্লাস সে এমন অকুপেশনে জড়িত আছে, সে ড্রাইভিং করছে, সে সারা দিনই ড্রাইভিং করছে, ঠিক সময়ে রেগুলারাইজ মিলস নিচ্ছে না, সেগুলো জাস্ট বানিয়ে এগুলো কমন সেন্স থেকে বলবে। তার খাওয়াটাই ইরেগুলার, সুতরাং তার কোনোদিন খাচ্ছে কোনোদিন খাচ্ছে না। পেপটিক আলসার ডিজিজ, এই কথা বলো না। রোল 50, yes, is there any importance of where the person is coming from? তার অ্যাড্রেস, সে কোথায় থাকে, তার কোনো ইম্পর্টেন্স আছে? ইন রিলেটেড টু দিস মেডিকেল হিস্ট্রিতে তার কোনো ইম্পর্টেন্স আছে? ইফ ইয়েস, দেন জাস্ট এক্সপ্লেন ইট, লাইক অকুপেশনের আছে সেরকম। এই এনভায়রনমেন্টটাকে একটু বলতে হবে। এনভায়রনমেন্ট মানে, হ্যাঁ, রুরাল এরিয়াস বলে খালি নয়, রুরাল এরিয়াস আরবানেও হতে পারে। রুরাল এরিয়াস হলে কি হতে পারে? রুরাল এরিয়াস হলে কি, এক হচ্ছে অকুপেশন, পার্সন ইজ আ ফার্মার, প্লাস হচ্ছে সে রুরাল এরিয়া থেকে আসছে, সে কি ধরনের ফার্মিং এর সঙ্গে যুক্ত। অ্যাকচুয়ালি তো আর অ্যাকচুয়াল হিস্ট্রি যখন নেবে তখন তুমি অ্যাড্রেস, অকুপেশন সবই একসাথে, আপনি কোথা থেকে আসছেন, আচ্ছা আপনি কাজ করেন, আপনি কৃষক, তাহলে কি ধরনের এ করেন তুমি জেনে নেবে, তার পোলেন গ্রেন এক্সপোজার আছে কিনা, তাহলে তার অ্যালার্জিক এ থাকতে পারে, প্রোপেনসিটি থাকতে পারে। আরবানে যদি স্লাম এরিয়ায় থাকে, হাইজিন কিরম মেনটেন করে, এগুলো সব একসাথেই আসবে। সুতরাং অ্যাড্রেস ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যাড্রেস থেকেই আরো পয়েন্ট জিজ্ঞেস করে নিয়ে হ্যাভ টু গেট আ গাইড। স্যার হাইজিন কি, তার ওয়াটার সোর্স কি, যে সেই জলটা খাচ্ছে সেটা কোথাকার খাচ্ছে, ওয়েদার প্রপার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তার সাপ্লাই আছে কিনা, এইসবই রিলেটেড আসবে আর কি। এটা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে। আর এগুলোই যদি রিজনিং টাইপ অফ কোশ্চেন থিওরিতে আসেনি কোনোদিন এখনো, হয়তো যদি এসে যায় তাহলে ভালো, বরং এগুলো একটু বুঝিয়ে বানিয়ে লেখা যায়। একটা কোশ্চেন থাকবে, দুটো পেপারই একটা করে থাকবে ফ্রম ইউর ফাউন্ডেশন কোর্স। লাইক ইউজুয়ালি ওরা দিয়ে দেয়, ফিজিওলজিতে দেখেছি ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ, তো এই একবার দিয়ে দিয়েছিল হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি আ পেশেন্ট।
এবার এর উত্তর কিন্তু ওরকম নয় যে, জানি না, মানে ফাউন্ডেশন কোর্স এগুলো হচ্ছে যে হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি আ পেশেন্ট, আমরা যেটা এ করে দেখেছি এমন নয় যে পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম সাম ডিজিজ, বানি বানি লিখছে হি ইজ হ্যাভিং পেন, এরকম উত্তর নয়। হোয়াট ডাজ ইট মিন টু পেশেন্ট মানে এখানে ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ, এথিক্স, কমিউনিকেশন, অ্যাটিটিউড, এডকমের যেটা আমাদের পারে অ্যাটিটিউড, তাহলে পেশেন্টস রেসপন্সিবিলিটিস মানে কি, কোশ্চেনটার মানে হচ্ছে হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি আ পেশেন্ট, হোয়াট আর দ্য পেশেন্টস রেসপন্সিবিলিটিস। যে কোনো পাবলিক কমিউনিকেশনেই যে সার্ভিস প্রোভাইডার তার কিছু রেসপন্সিবিলিটি থাকে, ডক্টর পেশেন্টের সাথে কিভাবে বিহেভ করবে আর পেশেন্ট ডাক্তারের সাথে কিভাবে বিহেভ করবে। সে এসে প্রথমেই বলবে না আমি অমুক জায়গা থেকে এসেছি, আমি অমুককে চেনা, আমি এই মন্ত্রীর ভাইপোর এই অমুক, এইটা তার অ্যাটিটিউড হবে না। তো হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি আ পেশেন্ট এই গতবার দিয়েছিল, সেইটা বুঝিয়ে লিখতে হবে। পেশেন্ট মানে এই নয় যে তার ইলনেস আছে, তার ব্যথা হচ্ছে, সে আসছে, তো সেইটা কোশ্চেনটা চাওয়া হয়নি। লিখলে হয়তো কেউ কিছু নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে। তো ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রতিটা সাবজেক্টেরই প্রতিটা পেপারেই একটা করে কোশ্চেন 5 নম্বর, বা এখন কত দিচ্ছে 5 না 4, ওই একটা ওটা থাকবে। তাহলে সেটা লিখতে হবে, মানে 100 নম্বরের ওটাও একটা পার্ট। সো সেইগুলো কিছু কিছু যেগুলো গত কয়েক বছর এসছে সেই কোশ্চেনগুলো দেখে একটা কি লিখবে উত্তর একটা ভেবে রাখতে হবে। এবং এগুলো বেশিরভাগ আমি জানি না এগুলোর কোনো মানে এডকমের কোনো বই বেরিয়েছে কিনা। আলটিমেটলি ওটাও তোমার থিওরিতে 200-তে 100 যে পেতে হবে, 100ই ধরে রাখো, 80 ধরবে না। বারবার বলে দিচ্ছি 80-কে ডোন্ট টার্গেট, 80 পেয়ে গেলে ওদিকে, ওখানে কিন্তু 70 পাবে না। যে এখানে 80 তুলতে পারছে না সে ওখানে 70 পাবে না। 80 তুললো 100-তে 70, তোমাকে 150% ইজ দ্য পাস মার্ক আউট অফ 300, সো 50% পেতে হবে। এটা ধরে প্রিপেয়ার করবে। তার মধ্যে এগুলোও একটা পার্ট। এডকমের কোনো বই আছে কিনা আমার জানা নেই, কোনো বই বেরিয়েছে কিনা সেইভাবে। তো কোশ্চেনগুলো দেখো আর উত্তর একটা দরকার হলে ইন্টারনেটে করো। আমি জানি না তোমাদের কোনো এডকমের বই দিয়েছে কি, গাইডেন্স নেই। এডকমের এই প্রশ্নগুলো 5 নম্বর করে প্রতিটা এতে থাকবে। অ্যানাটমিতে বোধহয় জানি না কি দিচ্ছে, ক্যাডাভার রিলেটেড কিছু দিচ্ছে কিনা, বা হোয়াট ইজ দ্য, এগুলো কোনো এডকমের এতে আছে কিনা, আমাদের রেসপন্সিবিলিটিস অ্যাজ আ ইন হ্যান্ডলিং দ্য ক্যাডাভার বা সামথিং, এগুলোকে দিচ্ছে কিনা জানি না, বাট কিছু না কিছু এগুলো থাকবে। বায়োকেমিস্ট্রিতেও মনে হয় থাকবে। ফিজিওলজিতে প্রত্যেকবারই আসছে ওই মেইনলি ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ বা এই ধরনের টপিকস বেসড করে আসছে, ডক্টরস অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য পেশেন্ট, পেশেন্টস টুয়ার্ডস দ্য ডক্টর রেসপন্সিবিলিটিস, এইগুলো বেস করে কোশ্চেনটা থাকছে। তো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন তো দেখতেই পাচ্ছ, ফর মোস্ট you are not being able to answer, এগুলো জাস্ট ওয়ান সিম্পল ওয়ে অফ সর্টিং ইট আউট। সিম্পল মানে শুনতে সিম্পল, বাট ইউ হ্যাভ টু ডেভোট টাইম, যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন প্র্যাকটিস করো, আদারওয়াইজ না ভার্বাল রেসপন্স করতে পারবে না করে দেখাতে পারবে। ইভিনিংটা যদি 6 আওয়ার্সের হয়, এক একটা টপিক 15 মিনিটস, ক্লিনিক্যাল 15 মিনিটস বোনস দিতে হবে, এটা কিছু করার নেই। বোনস আরও অনেক কিছু আছে, ইনস্ট্রুমেন্টস যখন আসবে, তো ইনস্ট্রুমেন্টস ইউ ক্যানট, তোমাদের তো এতে থাকবে না।